अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासु खिदमत के हाजिर दे कदरदानों द अख्तर मुबारक रोज़ द अख्तर द्रेम रोज़ द अल्लाह जल्ल शानुहु मुंगो तासो बाने करम को ईदुल अज़हा खुशहाले अल्लाह जल्ल शानुहु मुंगो तासो नसीब करे तमा कम रुणो खैंदो कुर्बाने कड़ी दी अल्लाह करीम दी अगी कुर्बाने कबूल की और कम रुणो खैंदो कुर्बाने तौफीक नो माली हैसियत कमज़ोर और अल्लाह करीम दे रातलून के काल की अगीला दुमरा माल हाल वर की दुमरा दौलत दे वर की च अल्लाह जल्ल शानुहु दराज़ादा पर दे अगी काल कुर्बानियों की कदरदानो नन द अख्तर द्रेम रोज़ द पदे मुनासबत सरा द कुर्बाने फ़लसफ़े बांधे कुर्बाने के कम फ़वाइद इस्लाम मुंग द पारई खिदी पदे बांधे बनन प्रोग्राम को चे ज़मुंग हाँ गरुड़ फ़ैंदे से चा कुर्बानी उकड़ला आगी तपतो लेकिन चे ज़मुंग तके कुर्बाने स फ़वाइद दी स बरक़ात दी और मुंग ला उससे कौल पकार दी और कम रुणो फ़ैंदो पजल के अरमान दे चे मुंगा कुर्बानी उकुन आगी तपतो लेकिन चे दे कुर्बाने कौल बांधे रातनुन के काल के बा अल्लाह पाक फ़ज़ल करम सरा मुंग तस फ़वाइद स बरक़ात मिलोशी पदे मौजू बंद प्रोग्राम स्तासो खिदमत की पेशगो दास्तासो प्रोग्राम दस्तासो प्रोग्राम पस्तासो रातक बांधे खस्ते कीगी तासो मुंग सर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कोरशे पर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर लारा हम तासो मुंग पुख्तने अखबल सवाल जवाब अगर आले गले शे व्हाट्सअप मेरा पता स्क्रीन बांधे खारेशी कददानो अल्लाह जल्ल शानुहु मुंग मुसलमानान उनता दुआ लोए लोए अख्तरून राकड़ी दिशियो ईदुल फितर दे द्वम ईदुल अज़हा दे तगा लोए अख्तर शी ईदुल अज़हा व तो लिखी कि अज़हा माना दा कुर्बाने वाला आगा अख्तर से आगा इंसान था द खुशहाली वरकई द कुर्बाने खुशहाले वाला अख्तर नो कदरदानो पदग अख्तर के मुसलमानान था अल्लाह जल्ल शानुहु द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और द हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आगा सुन्नत द जोन देखो लो दागे याद ताज़ा कोलो हुक्म वर्कड़े दे चाल अल्लाह जल्ल शानुहु माल वर्कड़ी हुई अगी सर माल दौलत हुई नो अगी बांधे शिदा कुर्बानी ई खिदा दे दपारा चे अगी द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और द हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आगा याद ताज़ा की और खपल ज़ान के हम द कुर्बाने आगा जज्बा राबेदार की कददानो अल्लाह जल्ल शानुहु हर जो इबादत चे मुंगो तास द पारा ए खिदे आई की ज़ों सासो गटा दा आई के ज़ों सासो फ़वाइद दी बाज़ गटे फ़वाइद ज़ों सासो अकल रसी मुंगो तास शरीयत आगा बयान की बाज़ औक़ात ज़ों सासो अकल व तो रसी खुयात साते शरीयत मुंगो तासो मन कम इबादत ए खिदे आई के ज़ों सासो द दुनिया व आखिरत गटा दा बाज़ खबर तो जैन रसी मुंगो तास शरीयत दागे फ़वाइद बयान की नो आगे बांधे हम अमल कोल पकार दी कदे यो इबादत फ़वाइद तो मुंगो तास ओन रसू शरीयत मुंगो बाने लाजिम करे नो आगा अदा कोल पकार दी आई कि मुंगो तास खाम खा गटवी कददानो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक शिकल रब ज़ुल जलाल तरफ न हुक्म मोशो चितास खपल ज़ोए अलाल के त अल्लाह रज़ा द पारा दागी कुर्बानी वर के नो कददानो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चिकल खपल ज़ोए त अल्लाह शानु रज़ा द पारा द कुर्बान कौल द पारा दा कुर्बानी वर कौल द पारा गी मुबारक रवान शू नो कददानो दागी यो पस मंज़र दे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक उमर चिकम कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदाश हो नो अतिया काल न ज़ियातो अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दगे ख़बर तज़किरा करे द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़ इन रब्बी लसमीउ दुआ टोल सना सिफ़त हाक़ ज़ात लरद शिकम रब चमाला पल्लु उमर के इस्माईल अलैहिस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम दगा नेमत राको बेशक अज़मा रब आगा दुआ और दुन के दिन कदरदान अल्लाह जल्ल शानुहु इब्राहीम अलैहिस्सलाम ता दगा मुबारक ज़ोए चे वर्कड़ो दा पर ढेर उमर के वर्कड़ो पर जवाने के नौजवाने के नो बल्कि अदी मुबारक उमर से पोह उमर तरसदिलो दी बाज़ मुफस्सिरीन अतिया काला याद कर दी बाज़ इश्पग अतिया याद की बाज़ दिन हम ज़्यादा उमर याद करे दे नो कदरदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उमर से कला ढेर शो अल्लाह जल्ल शानुहु यो न्याज़बीन ज़ोए वर्कड़ो ढेर उमर के ज़ोए नन हम दचा यो ज़ोए पैदाशी कदरदानो मोर अपलार बांधे ख़ानदान बांधे आगाज़ ढेर ग्रान हुई जो बिया ढेर वक्त पैदाशी दवादो पिंजे काला पस लस काला पस पैदाशी आओ बिया ढेर ज़्यादा ग्रान हुई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम चे पैदाश खुदा मुबारक द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उमर अतिया कालो तो तकरीबन रसीदलो मुफस्सिरीन फरमाई नो दिन पता लगी कदरदानो से दा ढेर न्याज़बीन और खपल मोर अपलार बांधे ढेर ग्रान से हो बिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था योबल इम्तिहान रालो चिदा गज़वे तब मक्के मुकरमे बे आब हो गया आगा वक्त की शिकल तक आबाद इलाका न हुआ आगे देखे खारियत से आबाद न हुआ अल तक फिरे दे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक दगा इम्तिहान के हम कामयाब शो खपल बीबी हाजरा और खपल मुबारक जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल तक फिरे हो दो
چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام واپس روانې تو احادیثو کې راځي چې بیبي حاجره سے مبارک فرمایل چې تاسو مونږ چاته پرېږدی آیا دا د الله پاک حکم دی؟ نو حضرت ابراهیم علیه السلام بابا فرمایل چې او دا د رب ذوالجلال حکم دی. نو حضرت بیبي حاجره سے مبارک فرمایل چې بیا رب ذوالجلال زمونږ مددگار دی، مونږ رب ذوالجلال تکلیف ته او مشکلات ته به نه پرېږدي، الله پاک به زمونږ مدد کوي. نو که د دانو دې امتحان کې هم حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک کامیاب شو چې کله بیا زوی مبارک د ګرځېدو شو او د عمر ته ورسېدو. بعض مفسرین 14 کاله یاد کړي، بعض کم زیات یاد کړي دي چې دومره عمر ته ورسېدو. نو بیا رب ذوالجلال د هغې د قربانۍ حکم ورکو چې ابراهیم علیه السلام مبارک ته حکم وشو چې خپل زوی دا حلال که د الله جل شانه رضا دپاره. که د دانو قرآن مجید کې الله جل شانه د هغې واقعې تذکره کړې ده چې ابراهیم علیه السلام مبارک فرمایي انی ارا فی المنام انی اذبحک، چې زه وینم په خوب کې ای زویه چې زه تا حلالوم. نو دا انبیاء کرامو خوب چې دی هغه وحی وي. نو الله جل شانه د طرف نه حکم نو ځکه حضرت اسماعیل علیه السلام بابا یا ابت افعل ما تؤمر، ای زما والد محترمه تاسو کوم خبره حکم شوی دی هغه تاسو پوره کړئ. نو دا د رب ذوالجلال حکم ابراهیم علیه السلام خپل ځان سره دغه مبارک زوی د قربانۍ دپاره روان کو. او مفسرین فرمایي چې کله دی مبارک د مینا ته ورسېدو، مینا په دغه علاقې کې ورسېدو، نو شیطان حضرت ابراهیم علیه السلام د دغه امتحان کې ناکامه کول دپاره او دغه قربانۍ دغه عمل نه رسو کولو دپاره شیطان چې دی حربې شروع کړې، وسوسې او رکاوټونو اچول شروع کړو. نو حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک و کاڼې راواغستلو، هغې باندې شیطان چې دی هغه ویشتو. هغې سره چې کله شیطانو لګېدو، دا خبره فقهای کرامو کتابونو کې را نقل کړې ده، محدثینو را نقل کړې ده چې کوم ځای کې شیطان چې ابراهیم علیه السلام مبارک په و کاڼو باندې ویش، نو دغه شیطان ځمکه کې ننوتو او هغې ځای کې اوس هم حاجیان چې دی هغه یادګار هلته جوړ شوی دی. او د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه یادګار چې دی هغه حج کې بطور واجب رکن ادا کوي. رمی د جمرات چې دی، رمی د شیطان، رمی د جمرات چې دا واجب دی. نو دا رمی هغه ځای کې کېږي کوم ځای کې دغه شیطان ابراهیم علیه السلام د قربانۍ نه منع کول دپاره، قربانۍ نه ایسارول دپاره رکاوټ اچولو کوشش کولو، وسوسې اچولو کوشش کول. حضرت ابراهیم علیه السلام په و کاڼو باندې یو ځای کې ویشتو، بیا دویم ځای کې، بیا دریم ځای کې، درې ځایونو کې حضرت ابراهیم علیه السلام دغه شیطان ایشتی دی. هلته کې هغه یادګار چې دی هغه جمرات جوړ شوي دي. هلته کې وړوکې شیطان ورته وي، درمیانه شیطان ورته وي، لوی شیطان ورته وي. درې جمرات جوړ شوي دي او حاجیان چې دی په حج کې دغه شیطان په کاڼو باندې ولي او دا په هغې باندې واجب دی. نو که دا نو دا د جمرات چې دی د شیطان دغه نښې چې کوم جوړ شوي، دلته کې شیطان نشته، دلته کې شیطان بند نه دی، دا صرف یو نښه ده، دا یو علامت دی د دې خبرې چې حاجیان هم د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه یاد تازه کړي او دوی دې هم دا وکړي چې شیطان چې دی په کاڼو باندې ولي او د شیطان اطاعت نه کوي، شیطان نه د براعت او د بیزارۍ اعلان وکړي. نو نن هم قدردانو چې کله یو انسان د قربانۍ ورکولو اراده کوي، نو شیطان او ته زړه کې وسوسې اچي، پیسې به سره کمی شي، مالی حالت به د کمزوري شي، کوم مشکل رالو بیا به سره پیسې نه، مختلف حیلې حربې هغه شیطان زړه کې وراچي او د دغه عبادت نه منع کولو کوشش کوي. څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ دغه عبادت نه منع کولو شیطان خپل کوشش کړو، نو نن هم شیطان د خلکو په زړه کې وسوسې اچي او چې دغه قربانۍ دغه عبادت نه دغه خلک منع شي. نو که د دا نه یاد ساتئ، موږ له شیطاني حربو له، شیطاني وسوسو له، شیطاني خیالات له شکست ورکول پکار دی او د الله جل شانو رضا دپاره دغه عبادت د ادا کول پکار دی. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله هغې خپل زوی مبارک هغه د الله جل شانه رضا دپاره د ذبح اراده وکړله، چاړه راښکله. دغه وخت کې فقهای کرامو دا خبر را نقل کړې ده په خپل کتابونو کې چې الله جل شانه جنت نه جبرائیل علیه السلام یو ګډ سره راولېږلو. جبرائیل علیه السلام چې رسېدو، نو هغې د حضرت ابراهیم علیه السلام ته اعلان دپاره آواز وکړو، الله اکبر الله اکبر. جبرائیل علیه السلام چې کله ووی الله اکبر الله اکبر، نو حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک سر مبارک پورته کو کتو چې جبرائیل علیه السلام ګډ سره را روان دی. نو ابراهیم علیه السلام مبارک پوه شو چې زما امتحان سر ته ورسېدو، الله جل شانه دغه ګډ راولېږلو. نو حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک حضرت جبرائیل علیه السلام په دغه الفاظو نه وروسته وفرمایل لا اله الا الله الله اکبر.
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक करा दगा अल्फाज हुए न हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मुबारक कत मलासो और चाड़ अगी पर मरे बांधे नो चढ़े गड रो रसेदो नो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाए अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगीद अल्लाह अल्लाह शानहु शुक्र अदा को पदे खबर बांधे चे ज़द अल्लाह अल्लाह शानहु ददग इम्तिहान के कामयाब शुमा ज़मा वालिद मोहतरम ददग इम्तिहान के कामयाब शो। अल्लाह अल्लाह शानहु मुँह माने कब इम्तिहान रावो से आग इम्तिहान के अल्लाह अल्लाह शानहु मुँह ता कामयाबी नसीब करला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक दग अखफल ज़ी मुबारक नियाज़बिन ज़ी मुबारक पदगे कुर्बाने के अगी मुबारक कामयाब शू। नन मुंग अखफल गरीबान के नज़र वाचो जो मुंग तो रब तरफ ना द ज़ी कुर्बाने हुक्म नश्त दे मुंग तो सिर्फ दादे छिकमे पैसे मुंग गटली थी पागे बांधे द रब रज़ा द पारा जनावर यो सारवे अलाल को मुंग अखफल गरीबान के नज़र वाचो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक अखफल ज़ी कुर्बानी त तैयार हो और मुंग द अखफल पैसों कुर्बाने त तैयार नहीं हो मुंग अखफल पैसे मुँह दुमरा गरान दी रब ज़ुल जलाल अगा इबादत काल के सिर्फ यो ज़ल अदा कीगी कदादानो काल के सिर्फ यो ज़ल अदा कीगी नन माहाम पूरे द कुर्बाने दग इबादत अदा कौलो दगा मौका दा दगा टाइम दे देन रुस ब्या रातलून के काल गट अख्तर रोज़ पूरे द कुर्बाने दगा इबादत न अदा कीगी कसोक ज्वंदे हो अदा कौल गवाड़ी नु दगा इबादत निशे अदा कौल कि ज्वंदे हो ब्या गट अख्तर परस बांधे पावल रस बांधे पदवैम रस बांधे द्रैम रस माहाम नमक के ते कुर्बाने दगा इबादत अदा कौलिशी नु कदादानो काल के सिर्फ यो ज़ल दगा कुर्बाने दगा इबादत अदा कीगी नु चाला शे अल्लाह अल्लाह बस तौफीक वर्कड़ी नु शैतानी ख्यालात ल शिकस्त वर्के शैतानी खबर ल शिकस्त वर्के शैतानी सोचून ल शिकस्त वर्के कुर्बानी दे द पारो के चे रब माँ द खपल माल ना चे माँ पटेर मेहनत ख्वारे गट ले उस्ता द रज़ा द पारा ज पाई बाइन चाड़ रखा गमा उस्ता द रज़ा द पाज दा पैसे खर्च को मा बारी ताला त जमा दा कुर्बानी कबूल के माल नूर माल हम राके दगा माल बा दगा चिकम अल्लाह जल्ल शान रज़ा द पारा खर्च हो अल्लाह जल्ल शानहु दागे कुर्बाने पर बदल के बता सो नूर माल दौलत दर की अहो कादिर ज़ात मालिक ज़ात कुन फ़यकून मालिक ज़ात अगर सिर्फ यो हुक्म कुन मांदे अल्लाह अल्लाह शानहु जमा उसा हालात बदलौलिशी आगा मालिक से दे कादिर मुतलक दे फ़आलुल लिमा युरीद दे रब ज़ुल जलाल गवाड़ी आगा कौलिशी नो कदरदानो मुंगला पकार दादे शमुगा इखलास सरा द रब ज़ुल जलाल द पारा कुर्बानी पूछा बाने कुर्बानी वाजिब भी नो इखलास सरा कौल पकार दी नन हम टाइम सा कदरदानो माहा नमक के मखे पर कुर्बानी कीगी और कदरदानो शिसुक हम कुर्बानी की सिर्फ रब द रज़ा द पारा की और रब ज़ुल जलाल दगा द जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर अल्फाज और ब्याद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्फाज और ब्याद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्फाज अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द दा रब ज़ुल जलाल त दुमरा ग्रान शू चे कदरदानो आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक बा द आरफे द सहर मांद न वाखला तर अख्तर ते सलोर में रज़े माजिकर पूरे अहादीस मुबारकों के रागली थी आक़ई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक व दगा तकबीरात वाइल ज़का दगा तकबीरात छिदे पर हर नारेना जनाना चाकी फ़र्ज़ मुंस की नो फ़र्ज़ मानजन रुस यो ज़ल वाजिब दे और शिकल इंसान दरे पे रहू नो दरे पे रडे रखा खबर अदा देन अलावा आम वक्त के हम चे इंसान सर सुन डेर वक्त भी सुन डेर मौके भी नो कदादानो का सरत सर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द दगा ज़िक्र दे कसरत सरो की कददानो दगा ज़िक्र शेमुंगा दे कुर्बाने पता रोज़ की को हज दराजे न शुरू को हज दराजे पिन सहार मांद न शुरू को अख्तर तसर्रे में माजिगर पूरे को दा 23 मुंजू ने जोड़ेगी कददानो दा 23 मुंजू ने खिशमुंगा मुंस नरुस ज़िक्र को सिर्फ मुन नरुस ज़िक्र न दे देने अलावा फ़ारिग वक्त के हम लपका दे शेमुंगा दा ज़िक्र द अल्लाह अल्लाह शानहु कसरत सरो को ज़िक्र छे दे के कदरदानो ढेर मुबारक अल्फाज दी द ढेर मुबारक हस्तेना मनकूल दी द हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक दई मुबारक है मुबारक हस्तो न दगा अल्फाज रागरी दे अल्फाज के मुँह होता से पाटेर बरक़ात थी अवल पके राजी अल्लाहु अकबर दा अल्लाहु अकबर दा ढेर मुबारक ज़िक्र दे पर मुंस के हम मुँह होता सो बार बार वायुश अल्लाहु अकबर अज़ान के हम मुँह बार बार वायु अल्लाहु अकबर इकामत के हम मुँह वायुश अल्लाहु अकबर
نو که دا نو دی کې اول ذکر شوی د الله جل شانه الله اکبر دی نو قربانۍ په دغې روزه کې موږ او عام روزه کې هم موږ کثرت سره شدی د الله جل شانه دغه ذکر الله اکبر پکار دی. او بیا ورپسې دویم ذکر دی لا اله الا الله. لا اله الا الله قدردانو دا د حضرت آدم علیه السلام مبارک نه واخله تر آقای کریم علیه السلام مبارک پورې څومره انبیاء کرام څومره موسی نظام مبارکان چې هغې تعداد تقریبا 1,40,000 کم و بیش دي نو دومره 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام زرګونو دومره لوی تعداد انبیاء کرام مبارکان خپل امت ته دغه ویلي دي چې لا اله الا الله. رب ذوالجلال نه علاوه هیڅ کوم عبادت مستحق نه دی. یو الله جل شانه معبود دی، یو رب چې دی رب ذوالجلال الله جل شانه هغه د عبادت مستحق دی. نو قدردانو دغه لا اله الا الله په دې ذکر کې دی دغه ذکر د 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرامو ذکر دی. دغه ذکر صحابه کرامو کړی دی، زرګونو صحابه کرامو، زرګونو تابعینو، زرګونو تبع تابعینو، بزرگان دینو دغه ذکر هم په دغه روزه کې کثرت سره کول پکار دی. لا اله الا الله. او بیا قدردانو الله اکبر پکې دی ولله الحمد او خاص الله جل شانه د پاره د حمد. نو دی کې بل ذکر شته هغه د الله جل شانه شکر وباسل هم دی. نو قدردانو د الله جل شانه څوک شکر وباسي الله جل شانه قرآن مجید کې وعده کړی ده لئن شکرتم لازیدنکم. که چېرې تاسو زما شکر وباسئ د نعمتونو زه به تاسو ته هغه نعمتونه نور هم درکوم، زه به تاسو نعمتونو کې نور هم زیادت کوم، نور به هم دله ډېر نعمتونه درکوم. نو ځکه قدردانو کوشش کوئ چې دا مبارک ټایم دی، مبارک شپې ورځې دي، په دې کې کثرت سره الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا ذکر وکړئ. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاری ساتو، مزید گزارشات به هم ستاسو خدمت کې پیش کوو. وخت شوی د وړوکي اونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړ دی قربانۍ په فلسفې باندې، قربانۍ په فواید باندې. قدردانو الله جل شانه موږ تاسو ته کوم عبادات راکړي دغه عبادات کې زموږ او ستاسو ګټه ده. مونږ چې کله د الله جل شانه په حکم باندې قرباني دغه عبادت ادا کوو قدردانو نو دې سره صرف مونږ ته فایده نه ملاویږي بلکې دغه قربانۍ دغه عبادت سره معاشره ډېر لوی طبقې ته فایده ملاویږي. قدردانو یو رپورټ د 13 کال قربانۍ نه وروسته شایع شو، یو ریسرچ شو، هغې مطابق 13 کال په پاکستان کې چې 3 ورځې اختر تیر شو په دې کې 74 لاک څاروي تقریبا پاکستان کې هغه حلال شوي. نو 74 لاک قربانۍ دغه څاروي چې کله حلال شي قدردانو نو هغې د وجه نه یو ډېر لوی سرکولیشن آف ویلث د پیسو هغه د معاشره کې ګرځېدل تاوېدل، یو لاس نه بل لاس ته، بل لاس نه بل لاس ته هغه پیسو هغه تلل راتللو سره ډېر خلکو ته هغه مالی فواید هغه حاصلېږي. قدردانو ټول ناول مونږ وګورو نو زموږ کوم زمینداران وروڼه دي هغوی چې کله زمینداري کوي نو هغوی زمینداري سره خپل پټو کې د خپل څاروو دپاره هم فصل وکري، هغوی دپاره ګیا وکري او ټول کال چې د هغوی څاروي دې دپاره ساتي چې مونږ به غټ اختر کې دغه څاروي په ښه قیمت باندې خرڅوو. قدردانو یو څاروی خرڅېږي کال او سر کسابان اخلي، خلک اخلي د خپل ودونو دپاره، د خپل چې کوم کور کې ښادۍ وي غم ښادۍ هغې دپاره، او کسابان اخلي د بازار کې د غوښې خرڅول دپاره. نو دغه وخت کې چې کوم کال او سر څاروی خرڅېږي قدردانو هغه د غوښې په اعتبار سره، وزن په اعتبار سره د څاروي هغه قیمت حسابېږي او هغې سره بیا کسانو ته فایده میلاویږي. خو چې کله غټ اختر راشي، قربانۍ دغه عبادت راشي نو قربانۍ په دغه عبادت کې اسلام دغه فایده ایښې ده چې مونږ ته حکم دا دی چې هغه څاروي تاسو حلال کې چې هغه ښه څاروي وي. نو دې حکم د وجې نه ډېر خلک قدردانو د څاروي په حسن باندې، څاروي په ښایست باندې، په هغې باندې هم هغې قیمت ورکوي. نو قدردانو بعض اوقات به څاروی بدن نه ډېر غټ نه وي چې هغې رنګ روغن به ډېر ښه وي، د هغې شکل هغه به ډېر زیات ښایسته وي. نو د هغې ښایست د وجې نه د عام ورځو نه قربانۍ کې د هغه قیمت ښه لګي.
نو ډیر خلک خیسته څاروي خیسته څاروي هغه بچي دې دپاره ساتي چې کال پورې به موږ وساتو. د ګډ بیزې د هغې یو کال باندې قرباني کیږي، د ګډ چې د 6 میاشت نه زیات وي او صحتمند وي نو بیا هم قرباني کیږي. نو خلک خیسته څاروي دې دپاره ګوري چې غټ اختر کې د هغې قیمت ښه لګي. نو غټ اختر د قرباني یو ښه څاروي باندې ښه قیمت چې د هغه مالک له ورکوي. نو دغه عبادت کې دا فایده ده د خلکو دپاره د قربانۍ دغه عبادت کې چې زمیندار خلک غریبانان هغې ځان دپاره څاروي دې دپاره وساتي چې موږ به 3 میاشتې 6 میاشتې 8 میاشتې څاروي وساتو او په ښه قیمت باندې به موږ غټ اختر کې خرڅ کړو. که غټ اختر کې یو څاروی خرڅ نشي قدردانو هغې نه وروسته چې کساب اخلي نو هغه بیا د وزن په اعتبار سره اخلي. بیا وزن په اعتبار سره که هغه درونی نو د هغه قیمت کیږي، خو د هغه د ښایست د وجې نه د هغه د هغې د ډول د وجې نه د هغې ظاهري حسن د وجې نه د هغه قیمت کساب نه ورکوي. نو ځکه قربانۍ په دغه عبادت کې غټه فایده د هغې خلکو هم ده چې کوم خلک څاروي ساتي. هغې یو څو میاشتې خواري ورسره وکړي او بیا هغې نه وروسته ښه قیمت هغه واخلي. دا د هغې مالي استحکام باعث وي، دا هغې د مالي مدد وي. نو قرباني چې دا د غریبانانو سره یو مالي مدد هم دی چې غټ اختر کې خلک ښایسته څاروي پسې ګرځي، هغې وزن او د هغې غوښې پسې نه ګرځي، هغې د څاروي ښایست پسې ګرځي. نو هغې ته یو ښه څاروی میلو شي او زمیندار ته یو ښه قیمت میلو شي. نو قدردانو یو غټه فایده قربانۍ په عبادت کې د غریب سړي سره مدد هم دی، مالی مدد هم دی. د هغه څاروی چې عام ورځو که ښه قیمت باندې نه خرڅېږي غټ اختر کې هغه ښه قیمت باندې خرڅ شي نو دا د قربانۍ یو لویه فایده ده. او دویمه فایده قدردانو قربانۍ عبادت کې دا دی چې موږ بازار کې ګورو چې بازار کې چې کله غټ اختر رانږدې شي نو خلک چړې چاقوان هغه تیزول والا کاروبار شروع کړي، هغې مشینان لګولي وي ځای په ځای، هغې چړې چاقوان او د قربانۍ هغه کوم آلات دي هغه تیره کوي او د هغې باندې هغې خپل ځان ته کاروبار او روزګار برابروي. ټول ورځ کار وکړي، ماښام نه وروسته هغې ماښام ماسخوتن کې 2-3 ګنټې کار کوي، خلکو له چړې چاقوان تیزوي او هغې سره هغې پیسې چې دی هغه خپل خاندان دپاره وګټي. نو دغه کاروبار دغه فواید هم د قربانۍ دغه عبادت سره تړلي دي. او دغه شان د قدردانو ډېر خلک د څاروو دپاره چې کوم خوراک وي د هغې دپاره چې کوم کوتره وي د هغې چې کوم خوراک وي هغه چې دی هغه په پیسو باندې واخلي او د ځای په ځای هغې خرڅوي. نو کوم خلکو څاروي کور ته راوستي هغې د دغې څاروو دپاره دغه کوتره دغه خوراک اخلي. نو دغې سره هم زمیندارانو ته او دغې خلکو ته فایده میلو شي چې د هغې ته څاروي ډېر خرڅېږي. نو څاروي ډېر خرڅ سره هغې د خوراک ضرورت هم ډېر وي نو هغې ګټه پکې هغه کوتره کې هم هغې ته ګټه میلاویږي. او بله فایده قدردانو چې کله څاروي خلک منډۍ کې واخلي هغې بیا کور ته وړي نو کور ته بوتلو کې کور ته وړلو کې قدردانو ټرانسپورټرانو ته هم ډېره فایده میلوي. خلک لوډر اغوستي هغې کې چیلي وړوکې څاروی هغه کورونو ته خلکو ته رسوي او په هغې باندې ځان ته مزدوري کوي. خلکو سوزکي اغوستي، خلکو ډاټسنې اغوستي، خلکو شیزور، خلکو ټرکونه اغوستي او د غټ اختر د وجې نه د څاروو ټرانسپورټیشن د یو علاقې نه بل علاقې ته یو منډۍ نه کورونو ته یو ځای نه بل ځای ته څاروو د تګ راتګ هم موږ ته په روټونو باندې ډېر ښکاري. دې سره د ټرانسپورټرانو هغه ګټه هم ډېره شي. نو قدردانو ډېر خلک قدردانو خپله خبرې به جاري ساتو خو یو لایف کال به اخلو. السلام علیکم، څوک د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام مفتی صاحب، سلامونه او اختر مبارکي تاسو ته، تاسو ټول مشک. جی ډوډۍ څه ویل غواړئ؟ مفتی صاحب د قربانۍ نه مخکې چې کوم ویښتان دي یا چې کوم ناخن دي هغه به نه کټ کوي، آیا په دې کې څونه حقیقت دی؟ در انتها خبره چا قرباني نه شي. خو بل تا تپوس چې یو کس تا باندې مطلب چې کوم زوی یا چرې وي اخر څه کي نو په هغې باندې قرباني نه کېږي. نو شریف څه حکم دی دا ګډه چې کومه ده دا چرې چې کومه ده واپس مونږ ورکوو په هغه کس دپاره څه حکم دی؟ مننه. ډېره شکریه، ډېره مننه. تاسو کال وکړو، تاسو پروګرام ګورئ، انشاءالله زموږ کوشش به دا وي تاسو ته پروګرام دوران کې جواب درکړو. نو قدردانو خبره کال نه وړاندې شروع وه چې موږ او تاسو چې کله دغه قربانۍ دغه عبادت ادا کوو دا د الله جل شانو حکم دی. د رب په دغه حکم کې موږ او تاسو دپاره ډېر فواید موجود دي.
زموږ معاشره کې یو خبره سوشل میډیا په ذریعه باندې زیات خورېږي چې تاسو د دغه قربانۍ دغه پیسې دا تاسو غریب له ورکړئ، غریب ته کولر ولګوئ، غریب ته یو سهولت ورکړئ، دې په ځای باندې چې تاسو قربانۍ کې پیسې ورکوئ تاسو یو غریب سره مدد وکړئ. نو که نو دغه قربانۍ دغه عبادت چې دا د ټول غریب سره مدد دی. چې کله ترانسپورټر دی نو هغه هم قدردانو غریبانان وي. کم خلک چې د کوتره خرڅوي، د ځناورو د خوراک خرڅوي، دا هم غریبانان دي. کم خلک چې کور کې څاروي ساتي، پټو کې څاروي ساتي، ټول کال ورسره خواري محنت کوي، نو دا هم غریبانان خلک وي. او دغه شان د قدردانو چې کله دغه سرمن چې څاروي نه لرې کړي شي او دا بیا خلک اخلي او بیا مخکې کمپنۍ والو باندې خرڅوي، کارخانو والو باندې خرڅوي، نو مینس کې دې کې ډېر غریبانانو کاروبار او د هغې ډېر خلکو هغه روزګار هغې سره تړلي، دا هم غریبانانو سره مدد دی. نو قدردانو یاد ساتئ اسلام مونږ ته کم عبادت طریقه ښودلې ده، مونږ چې هغې طریقې باندې عبادت وکړو نو هغې کې د غریب سره مدد هم راځي، ځکه چې دا عبادت لازم کړی رب ذوالجلال دی، اسلام دی، نو رب ذوالجلال د هر عبادت کې د غریب سړی هغه خیال ساتي. وړوکي اختر کې مونږ تاسو باندې دا خبره لازمه ده چې کوم سړی صاحب حیثیت وي، مالدار وي، هغې به سرسایه ورکوي. قدردانو خپله خبره به سرته رسوم، خو یو کال به بل اخلو. السلام علیکم، څوک د کوم دی نه کال ډراپ شو. قدردانو تاسو بیا کال وکړئ، موږ تاسو دپاره ناست یو، تاسو کال به اخلو، تاسو بیا کال کولی شئ. کال ډراپ شو، تاسو بیا کال وکړئ، انشاءالله موږ سره ستاسو کمیونیکیشن برابر شي، موږ به ستاسو خبره اخلو او زموږ کوشش به دا وي تاسو له جواب درکړو. نو قدردانو چې کله هم موږ تاسو د الله جل شانه په حکم د لاندې دغه عبادت ادا کوو نو هغې کې د غریب سره مرسته وي، هغې کې د غریب مدد وي. قربانۍ په دغه عبادت کې هم غټ اختر کې، وړوکي اختر کې هم، وړوکي اختر کې سرسایه موږ باندې لازمه ده چې غریب سړي له به مالدار سړي سرسایه ورکوي چې هغه هم د وړوکي اختر خوشحالي ځان له برابر کړي. او دغه شان د قدردانو غټ اختر کې موږ تاسو دا حکم دی چې غوښه چې دی هغه به غریبانان له ورکوئ. او دغه غوښې نه مخکې چې کوم څاروي اخیستل دي، څاروي کور ته راوړل دي، څاروي کور کې ساتل دي، د هغې ټولو خبرو کې د غریب سره مرسته چې د هغه تړلې ده. ترانسپورټر لوډر والا چې کوم کس چې سوزکي والا دا ټول غریبانان وي. کم کس چې کوتره خرڅي دا هم غریبانان وي. څوک چې چړې تیزوي او هغه چړې تیزولو دا کاروبار کوي، هغه ناست دی ته نو هغه هم غریب سړی دی. نو قدردانو د قربانۍ دغه عبادت سره معاشره کې سرکولیشن آف ویلث چې راشي، په هغې قربانۍ کې لکونو خلکو ته فایده رسي. دا 74 لاک چې تیر کال کوم ریسرچ کې څاروي یاد شوي دي چې 74 لاک څاروي حلال شوي دي، نو دغه 74 لاک څاروو سره که یو څاروي سره 10 کسانو ته هغه فایده چې دی هغه تړلي وي، ترانسپورټر، چړې چاقو والا، دغه شانتې خوراک څښاک خرڅول والا، سرمنې والا، غوښې تقسیم والا، که قدردانو 10 کسانو سره هم دغه حساب کتاب وکړو اربونو خلکو ته دا فایده رسېدی. لایو کال واخلو. السلام علیکم، څوک د کوم دی نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ورور څوک د کوم دی نه؟ ډاکټر احمد خبره کوي د کیمریات نه. ها څه ویل غواړئ؟ ستاسو څه خبره ده ووایئ. دې دا چې کولې دا قرباني ته ور خلک خپل دي نه دا نظام مخکې. ها دا ترتیب دي چې تقریبا دا یو خبره وکړي چې مطلب دا چې غریبانو سره ډېر زیات امداد دي کنه، چې قرباني ته غریبان خوري هم پاتې دي سره تاسو دې څنګه سره کیږي نه جی. د دې چې د منډي ور خلک ډېر زیات اوسوي او د دې مرته دي چې دا ولې ډېر ځان کوي دا ها دې ته ورته ٹھیک شو. تاسو نور څه خبرې نو تاسو خبره کولی شئ، که تاسو خبره پوره شو نو تاسو پروګرام ګورئ، انشاءالله موږ تاسو له تاسو خبرې جواب درکوو. تاسو کال ډراپ شو. قدردانو تاسو څومره خبره هم وي تاسو موږ سره لایو کال باندې خبره مختصر الفاظ کې شیر کې زموږ کوشش به دا وي چې انشاءالله موږ د خپل پروګرام پالیسۍ مطابق تاسو له هغې جواب پروګرام دوران کې درکو. قدردانو
بعض اوقات زمونږ یو کالر ورور کال کوي خو هغې ټي وي مخې ته ناست وي څوک هم تاسو موږ سره کال باندې رابطه کوئ نو ټي وي اواز بند کړئ بیا موږ سره رابطه کوئ او دویم داسې ځای کې تاسو ودرېږئ چې ستاسو موبایل سیګنل هلته کې برابر وي چې ستاسو موږ سره کمیونیکیشن برابر شي ستاسو اواز صفا وي نو موږ ته خبر ستاسو راورسي ستاسو هغه سوال ستاسو خبرې جواب به انشاءالله العزیز موږ پروګرام کې درکو نو که د دانو چې کله دغه قربانۍ دغه عبادت زموږ په ملک کې ادا کېږي نو دې سره که د دانو که تاسو د اختر نه مخکې چې ته بینکونو مخې نه تیر شئ بینکونو ته ورشئ ATMs ته ورشئ نو که د دانو د اختر نه مخکې ډېر زیات رش دی هغه په دغه بینکونو باندې او په دغه ATMs باندې و د هغې وجه دا وه چې خلک ډېر غټ پیسې بهر نه رالېږي قربانۍ دپاره او پاکستان کې دننه قربانۍ دپاره پیسې روباسي لایف کال واخلو السلام علیکم څوک د کوم دی نه وعلیکم السلام جی رورې څوک د کوم دی نه یوسف خبرې کوم ته ورګری نه ها ها څه ویل غواړې ورور جی یوسف بھائی څه ویل غواړې څاروی قارشیو او هغه بیا ویشتو د نوزیا کې که نه ها جی دا ټیک شو بل څه خبره شته ستاسو نه جی نه ډېره شکریه تاسو پروګرام کوئ ډېر اهم سوال مو کو د دې وضاحت به زه کوم انشاءالله قدردانو ستاسو دغه کم پوښتنې دي ستاسو دغه کم سوالات دي نو دې سره به دا هم کېږي چې ډېر خلکو سره دغه مسله پیښیږي نو ستاسو د برکته به د هغې خلکو ته هغه جواب ورسي نو قدردانو ستاسو ذهن کې څه سوال وي تاسو موږ سره په لایف کال باندې رابطه کولی شئ وټسپ په لاره هم تاسو موږ ته پوښتنې رالیږلی شئ ستاسو د وجې نه یو سوال جواب وشو او هغه علم خبره د دین خبره خلکو ته ورسېده نو قدردانو تاسو ته به هم په هغې کې ثواب ملاویږي چې تاسو د وجې نه دیني معلومات هغه خلکو ته ورسېدله زموږ به هم ثواب وشي ستاسو به هم ثواب وشي تاسو موږ سره رابطه کولی شئ 09125844544 باندې وټسپ هغه شمېره به هم تاسو ته سکرین باندې ښکاره ده قدردانو تاسو په هغې باندې وایس میسج ټیکس میسج رالیږلی شئ زموږ بعضې میندې خویندې هغې په لایف کال باندې رابطه کول هغې ته ګران وي هغې دپاره وټسپ دغه شمېره چې د هغه سکرین باندې تاسو ته به ښکاره شي تاسو موږ سره هغې باندې هم رابطه کولی شئ یو بل کال به اخلو السلام علیکم څوک د کوم دی نه جی رورې السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی وای جی جی بارم خان خبرې کوم مطلب نه ها ها څه ویل غواړې وروره ما وی چې دا تکبیرات چې دا خپل دي چې جی تکبیرات او اندار خپل شي لکه دا ها څنګه په لنی کنه څنګه ویل شي ټیک شو زمونږ دا سوال دی دا تکبیرات چې دي نه څنګه ویل شي ټیک شو نور څه پوښتنه شته صاحب تاسو بهرام خان صاحب جی جی ډېره مننه تاسو کال وکړو ستاسو پوښتنه موږ ته راورسېده موږ به انشاءالله کوشش دا وي پروګرام آخر کې څومره سوالات جمع شوي موږ به کوشش دا وي چې زموږ ټول وروڼو خویندو ته د هغې جوابات درکړو ستاسو ډېره شکریه قدردانو دا پروګرام ستاسو دی ستاسو پروګرام په ستاسو راتګ باندې ښایسته کېږي تاسو موږ سره رابطه وکړئ ستاسو به لږ شانتې خرچه وشي لږ شانتې به ستاسو محنت خواري وشي خو د هغې د وجې نه زموږ کتونکو لاکونو کتونکو ته چې دغه پیغام دغه سوال او د هغې معلومات ورسي نو انشاءالله العزیز ستاسو به هم په هغې کې ثواب وشي زمونږ به کې هم ثواب وشي مونږ دلته ناست دې دپاره یو چې دیني معلومات دیني تعلیمات هغه مونږ تاسو ته ورسوو او زمونږ ثواب هم وشي او ستاسو د عمل هغې ثواب هم وشي نو قدردانو چې کله الله جل شانه د رضا دپاره انسان قرباني کوي نو په هغې کې حکم دا دی چې مونږ به ټوله غوښه ځان ته نه ایسارو بلکې خپل خپلوانو کې چا قرباني نه ده کړې په خپل ګاونډ کې چا قرباني نه ده کړې هغې ته غوښه ورکول پکار دي نو غریب سړي سره دلته کې د غوښې په ذریعې باندې هم مدد دی قدردانو غټ اختر پر ورځ باندې قصابانو دوکانونه بند وي په دغه ورځ باندې که څوک غریب له پیسې ورکړي قربانۍ په ذریعه په ځای باندې نو هغه ځان له په پیسو باندې دغه غوښه هم نشي اخیستی قصابیان خو د اختر نه مخکې د هغې دوکانونه بند کړي وي اختر پر ورځ باندې غوښه نه میلاویږي خپل خبرو په جاري ساتم خو لایف کال به اخلو السلام علیکم څوک د کوم دی نه کال ډراپ شو قدردانو تاسو بیا رابطه کولی شئ مونږ تاسو دپاره ناست یو تاسو بیا کال وکړئ انشاءالله زموږ سره ستاسو رابطه وشي نو ستاسو کال به اخلو او تاسو له به د هغې جواب درکولو کوشش به هم کوو قدردانو چې کله غټ اختر په ورځ باندې د هر چا په زړه کې دا وي چې مونږ ته غوښه میلو شي زموږ بچي هغه غوښه وخوري او هغې قرباني نه یې کړي نو دغې خلکو سره د دغې غوښې سره مرسته او تعاون کول پکار دي اسلامي تعلیمات د قربانۍ دا دي چې قرباني دې وکړله اوس قرباني ورکړه
قربانی صرف کول نه دی بلکې قربانی ورکول هم دی. نو که د دانو پیسې تا لګولې دي، څاروی تا راوستې دی، ذبح تا وکړله، خواري تا وکړه، ټک ټوک تا وکړلو، خو اوس د رب د رضا دپاره دغې غوښې نه خپل ګاونډي له، خپل رشتهدار له، خپل یو ضرورتمند خپل له ګاونډي له، خپل خپلوان له، غریبانان له هم هغوی له هغه غوښه ورکړه. که د دانو زموږ معاشره کې ډېر خلک داسې شته چې هغوی کال و سر په مړه ګېډه غوښه نشي خوړی. مهنګای د وجه نه هغې مالي حیثیت داسې وي چې هغې کال و سر که غوښه روړي هم نو دومره لږه روړي شي په هغې باندې هغې یو ټایم ګزاره وشي. خو مړه ګېډې باندې غوښه چې خوري نو هغوی په غټ اختر کې خوري. نو دا د غټ اختر څومره لوی برکت دی چې اسلام موږ تاسو باندې دغه عبادت ایښی دی چې موږ دغه قربانۍ دغه عبادت ادا کړو، په خپله هم غوښه ښه په مړه ګېډه وخورو او د خپل خپلوانو کې ګاونډیانو کې خلکو سره هم مرسته تعاون وکړو. نو قدردانو دا موږ تاسو سره د الله جل شانو لوی احسان دی چې موږ تاسو باندې هغه عبادت ایښی دی چې هغه عبادت کې زموږ ستاسو جسماني فواید هم دي. غوښه د پروټین حاصلولو یو ډېر لویه ذریعه ده. قدردانو پروټین د بدن دپاره ډېر ضروري دي. دې سره د انساني جسم کې چې کوم د نشو نما دی، د انسان چې کوم بدني نظام دی هغه ورسره مضبوط وي. نو قدردانو دغه یو عبادت دی خو هغې کې زموږ جاني، مالي، جسماني ډېر فواید چې دی هغه الله جل شانو هغه ایښي دي. نو دغه عبادت چې دی هغه خوشدلۍ سره ادا کول پکار دي. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو. وخت شوی د وړکي اونته کې دمې ته ورته دمې نه وروسته بیا ملاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې راوړی دی په قربانۍ فوایدو باندې، د قربانۍ په فلسفه باندې موږ له څه کول پکار دی قرباني کوونکو له. قدردانو د مې نه وړاندې موږ سره زموږ وروڼو رابطه وکړله، د هغې سوالات راجمع شو. اهم سوالات دي قدردانو، کوم سوالات موږ ته پوره طریقې سره ورسېدل موږ به د هغې کوشش کوو چې تاسو له تفصیلي جواب درکړو. قدردانو زموږ ورور یوسف هم پوښتنه وکړله تیمرګرې نه چې یو څاروی هغه وتښتي او څوک هغې باندې ډز وکړي نو بیا د هغې څه حکم دی. نو قدردانو یاد ساتئ د اسلام کې د ذبح دوه طریقې دي. څاروی حلالول دوه طریقې دي. یو ته ویلی شي ذبح اختیاري او یو ته وی ذبح اضطراري. ذبح اختیاري دا دی چې څاروی د انسان وس د لاندې دی، انسان هغې له خپې تړلی دي، هغه کابو کړی دی، نو بیا د هغه قدردانو په 4 رګونو کې 3 رګونه کم از کم کټ کېدل او بسم الله الله اکبر دا ضروری دی. بسم الله الله اکبر ویلی شي او 4 رګونو کې 3 رګونه چې دی دا کټ کول چې دا په اختیار سره خپل وس سره دا ضروری خبره ده په ذبح کې. دویمه ذبح د قدردانو هغې ته وي ذبح اضطراري چې انسان مجبوری حالت کې وي، انسان چې دی هغه مجبور وي، انسان چې دی بل څه لاره ورسره نه وي، لکه څاروی انسان نه تښتي، انسان هغه تښتېدلی دی او هغه خلکو ته نقصان رسي. نو دغه وخت کې قدردانو دې ته ویلی شي ذبح اضطراري. دې وخت کې انسان هغه نه ډز وباسلی شي خو دې خبرې احتیاط به کوي هغې ډز نه نور څوک چې دی هغه خوږ نه شي، نور چاته هغې نه نقصان ونه رسي، دې خبرې احتیاط به کوي. دویم دا چې کوم وخت انسان دغې څاروي باندې ډز کوي نو ډز سره به نامه د الله جل شانو اخلي، بسم الله الله اکبر به وي او بیا به هغه ډز کوي. بسم الله الله اکبر ووی او هغه ډز سره هغه څاروی که مړ هم شو بس د لاندې نو نږدې نه شو ورتلی، هغه خو ګول کولو، که هغه بیا ساه ورکړله نو بسم الله الله اکبر سره چې کله ډز کړی و قدردانو دا ذبح اضطراري ده، په دې سره هغه څاروی چې دی هغه حلال دی. خو یاد ساتئ که چېرې څاروی ډز سره دومره زخمی شو چې هغه اوس گزار نه کړي، اوس هغه خو ګول نه کړي، وس د لاندې شو، تړلی شو یا چاړه دغه په مری باندې راښکل آسان شو نو بیا به قدردانو د هغې په مری باندې چاړه راښکل ضروري ده. بسم الله الله اکبر به ووي او چاړه به هغې په مری باندې راښکلی شي او 4 رګونو کې کم از کم 3 رګونه ویل چې دی هغه ضروري دي. او دویم قدردانو اهمه خبره دا ده بعض اوقات ذبح په وخت کې یو کس چې دی هغه چاړه صحیح نشي راښکلی، هغه چې دی کساب سره چاړه کې شریک شي، چاړه باندې لاس کیږدي او هغه بیا چاړه راکاږي. نو قدردانو دغه شانتې وخت کې دواړو کسانو باندې دا لازمه ده چا چې چاړه باندې لاس ایښی ده چاړه راکاږي چې هغه دواړه کسان به بسم الله الله اکبر وایي.
نو که د دانو کله چې څاروي الله دې نه کړي دغه شان چانه خلاص شو او هغه خلکو له تکلیف ورکوي نو بیا بسم الله الله اکبر سره به تاسو په هغې باندې ډز کولی شئ خو دې خبرې احتیاط کوئ چې دا ډز سره نور خلکو ته تکلیف ملو نه شي او بسم الله الله اکبر سره ډز وکړو او هغې سره څاروي وس د لاندې شو نو بیا په هغې باندې چاړه راښکل ضروري ده او که چاړه راښکلو ته مخکې انسان رسېدو یا چاړه راښکلو وس نو طاقت نو او هغې نه مخکې هغه ساه ورکړله نو بیا بسم الله الله اکبر سره چې کوم ډز کړی دا د هغه ذبحه شوه په دې باندې د هغه بدن نه وینه ووتله هغه خوږ شو هغې سره چې کوم وینه ووتله نو دا ذبحه ده د هغې څاروي بیا قرباني وشوله او د هغې غوښه چې دغه حلاله ده او انسان هغه غوښه خوړی شي. زموږ بل ورور پوښتنه وکړله چې خلک غټ غټ څاروي راولي او ریاکاري کوي نو که د دانو یاد ساتئ چې ریاکاري خو هغه ګناه ده چې د هغې د وجې نه انسان ټول عمل تباه شي. د خبرې وضاحت مونږ مخکې هم پروګرام کې کړی و د اختر نه وړاندې چې کله هم تاسو قرباني کوئ نو د هغې کې نیت او سوچ دی صرف او صرف د رب رضا پکار دی صرف رب د رضا دپاره قرباني کول پکار دی. قرباني یو عبادت دی دې کې ریاکاري راله نو که د دانو لاکونو روپۍ هم لاړه او ورسره ورسره لوی نقصان هغې لاکونو روپۍ نقصان هم نقصان دی خو لوی نقصان دا ده چې د عبادت د اجر و ثواب او د برکات نه انسان محرومه شو. د قربانۍ دغه لوی عبادت چې کوم اجر و ثواب دی کوم برکات دی هغې نه محرومېدل دا ډېر لوی نقصان دی. نو دغه نقصان نه بچ کېدو دپاره که دانو نیت چې دی صرف او صرف رب رضا پکار ده. او زموږ په خلکو کې یو ډېر غلط عادت دا شروع شوی دی چې غټ څاروي راولي هغې بیا بار لارو کوڅو کې ګرځي را ګرځي خلکو ته ښیي دغه شانتې بعضې خلک د هغې تصویران وباسي او سوشل میډیا باندې ورکوي. نو که دانو دا قرباني دا عبادت دی دې کې ریاکارۍ نه ځان ساتل پکار دی. شیطان دا کوشش وي چې زه د انسان چې دغه عبادت خراب کما اول عبادت ته نه پرېږدي که عبادت ته روان شي او شیطان له شکست ورکړي نو بیا دې کوشش کوي چې دې کې ریاکاري راولم چې دغه ریاکارۍ سره دغه عبادت دغه اجر و ثواب نه دی محرومه شي. او آخري خبره که د دانو زموږ یو ورور تپوس وکړو چې دا تکبیرات تشریق هر وخت ویلی شو نو که د دانو خبرې وضاحت تاسو پروګرام په اول کې هم ما وکړو چې مانځه نه وروسته یو ځل ویل واجب دي 3 ځل ویل چې دغه مستحب دي. دې نه علاوه ورځ کې څومره هم تاسو ته ټایم ملاویږي کثرت سره دا ذکر وکړئ. بعد روایتو کې احادیثو کې شته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرام هغوی به په بازارونو کې به روان نو هلته کې به هم هغوی اوچت اواز سره دغه تکبیرات تشریق ویل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو دا د الله جل شانه ډېر ښایسته ذکر باندې هغه مذکور ذکر دی ډېر ښایسته ذکر دی چې دې کې څومره الفاظ دي دا ټول ډېر مبارک الفاظ دي. نو که د دانو دغه ذکر چې دی عام ورځو کې هم کول پکار دی. مانځه نه علاوه عام ورځو کې عام ټایم کې نن ورځو کې هم او وروستو ورځو کې هم د الله جل شانه دغه ذکر کثرت سره کول پکار دی. دا د الله جل شانه د بډایۍ اعلان دی د الله جل شانه د لوی اعلان دی چې کله انسان الله اکبر ووایي او خپل زړه کې دغه خیال او تصور راولي چې رب مې لوی دی زه هیڅ هم نه یم نو د ده د ذات نه د ده د زړه نه د ده د باطن نه د ده د خیالات نه د ده د سوچونو نه هغه تکبر هغه وځي هغه لویي چې دې کې راغلی ده د مال د وجې نه دولت د وجې نه حسن د وجې نه دنیاوي عهدې د وجې نه دنیا د یو کار د وجې نه ده کې شیطان چې کوم لوی واچوله تکبر پکې واچولو چې کله دې مینې محبت سره الله اکبر ووایي الله جل شانه لوی ووایي الله جل شانه ته لوی ووایي چې باری تعالی ته لوی زه هیڅ هم نه یم نو دغه ذکر دغه انسان د زړه نه تکبر وباسي د انسان باطنی صفائی راولي. نو که دانو ما او ته هیڅ هم نه یو ما او ته یو مشت خاکي یو یو موټې خاورې نه پیدا یو لږ شانتې خاورې نه پیدا یو یو قطرې اوبه نه پیدا یو زموږ حیثیت هیڅ هم نه دی. نو ځان ته ټیټ ویل ځان ته کمزورې ویل دا که دانو انسان له لوی مرتبه ورکړي او ځان ته لوی ویل سره انسان چې دغه شرمندګۍ ته مخامخ کیږي. نو که دانو دغه ذکر چې دی هر وخت کثرت سره وکړي صرف مانځه نه وروسته نه بلکې مانځه سره سره عام وخت کې هم تاسو کله وزګار یې نور ټایمونو کې چې کله تاسو سره ټایم شته نو د الله جل شانه دغه ذکر ډېر کثرت سره وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. که د دانو نن پروګرام ټایم زموږ سر ته رسي دا ټول پروګرام خلاصه او د هغې ټول نتیجه دا ده که د دانو چې موږ تاسو قرباني کومه وکړله الله جل شانه د خپل عظیم بارګاه قبول کړي د هغې په فلسفې باندې موږ تاسو عمل وکړو د پیسو قرباني مو ورکړه څاروي په مرۍ باندې مو چاړه راښکله نو خپل خواهشاتو باندې هم چاړه راکاږو د رب حکم ته سر ټیټ کو
حضرت اسماعیل علیه السلام د خپل والد فرمانبرداري وکړله نو نن بچو له هم پکار دی چې خپل والدینو فرمانبرداري وکړي د والد فرمانبرداري وکړله نو نن به هم مونږ تاسو زموږ ستاسو دغه بچو له پکار دی مونږ له پکار دی چې خپل والدین فرمانبرداري وکړو د خپلې ښځې د خپل ملګرو هغې خبرو په مقابله کې د خپل والدین خبرو له ترجیح ورکړو چې کله مونږ تاسو دغه عمل وکړو قدردانو مونږ تاسو قربانۍ په فلسفه باندې به عمل وکړو راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړو یو نوې موضوع سره به بیا ستاسو خدمت کې حاضري کوو تر هغې پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.